Good morning, my dears. Today is your fresh morning, fresh day, fresh plans, fresh hopes, fresh efforts, fresh success, fresh feelings. Wish you a fresh and successful day. I am Lata ma'am, your science one teacher. Before going to today's session, just I share motivation. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. My dear students, let's start our class. Dear students, in last video class, I already discussed unit number 3, thermal physics. So today I am going to take page number 35. All are take a science book and open the page number 35 and see today topic cubical expansion. Before going to today topic, just I recall what are the topics we discussed in earlier classes. Effects of heat energy, expansion of substances. In expansion of substances, already I discussed expansion in solids. There are three types of expansions was happened: linear, superficial, cubical expansion. So in last Friday class, I discussed linear expansion with the formula. Second topic, superficial expansion with the formula. So today I am going to continue the third topic, cubical expansion. First, what is called cubical expansion? So the another name is cubical or volumetric expansion. Students already we underline the one words for linear and superficial expansion. So now you take pencil and underline today one words. Cubical or what is another name? Volumetric. Cubical or volumetric expansion. So what is called cubical or volumetric expansion? Mark it in your textbook. This is one 2-mark question. If there is an increase in the volume of a solid body due to heating, then the expansion is called cubical or volumetric expansion. Similarly, in last class, I discussed linear expansion and superficial expansion. Can you guess and tell what is the answer? What is called linear expansion? Yes, what is the answer? When a body is heated or cooled, the length of the body changes due to the change in its temperature. Then the expansion is said to be linear or longitudinal expansion. So what is called superficial expansion? Very good. If there is an increase in the area of a solid object due to heating, then the expansion is called superficial or areal expansion. So in the similar way, I am going to define what is called cubical expansion. All are mark it in your textbook. If there is an increase in, underline the main word, volume. Volume of a solid body due to heating. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம லீனியர் அப்படிங்கிற முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்ன சொன்னேன், லென்த் ஆஃப் த பாடி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னோம் ஹீட் பண்ணுறதுனால. அடுத்து சூப்பர்ஃபிஷியல் என்ன சொல்லியிருக்கோம், இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஏரியா. ஏரியா ஆஃப் ஏ சாலிட் டியூ டு ஹீட்டிங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா. சேம் வே கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லும் போது நம்ம என்ன வேர்டை யூஸ் பண்ணணும், ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த சாலிட் பாடியுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இஃப் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் தி வால்யூம் ஆஃப் எ சாலிட் பாடி டியூ டு ஹீட்டிங், தென் த எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் கால்டு டேஷ் cubical or volumetric expansion. See the next paragraph. As in the cases of linear and areal expansion, cubical expansion is also expressed in terms of coefficient of
cubical expansion. ஏன்னு சொன்னால் நம்ம லீனியரில் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஏரியல்னு சொல்லாமல் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேர்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். சேம் வே cubical expansion நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன டேர்ம்ஸ் நீடு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் cubical expansion. The ratio next what is called coefficient of cubical expansion and what is the SI unit of coefficient of cubical expansion. Students, this is also one of the 2 mark. So all are mark it in your textbook. The ratio of increase in volume of the body. Already நம்ம linear and aerial already we studied. அதே definition தான். பட் ஒரே ஒரு வேர்டை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கணும். என்ன மாற்றிக்கணும்? லீனியர் அப்படிங்கும் போது நம்ம லென்த்து போட்டிருப்போம். ஏரியலுங்கிறப்ப ஏரியா, சூப்பர்ஃபிஷியலுங்கிறப்ப ஏரியாங்கிற வேர்டை போட்டிருப்போம். இங்கே கியூபிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன வேர்டை போட்டுக்க சொல்கிறோம்? வால்யூம். ஸோ தி ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் த பாடி பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஒவ்வொரு டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சருக்கும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த சாலிட் பாடியுடைய வால்யூம் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோவுக்கு தான் என்ன பேர் சொல்லியிருக்கோம்? Coefficient of cubical expansion. So again I recall students what is called coefficient of cubical expansion. The ratio of increase in volume of the body per degree rise in temperature to its unit volume. அவருடைய ஒரிஜினல் வால்யூம்லேருந்து ஒவ்வொரு டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சருக்கு அவருடைய வால்யூம் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்குள்ளே ரேஷியோக்கு பேர் தான் coefficient of cubical expansion. So what is the SI unit? Very good. லீனியருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி? வெரி குட், கெல்வின் பவர் -1. அதே மாதிரி சூப்பர்ஃபிஷியலுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம்? கெல்வின் பவர் -1. கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷனாக இருந்தாலும் சேம் யூனிட் கெல்வின் பவர் -1. So all are see figure 3.4 cubical expansion. So by using this you can easily understand cubical expansion. So I take it one solid substance, one solid object. The V naught is represents original volume of the substance, the original volume of the solid substance. Next நம்ம பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர், ஒவ்வொரு டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? அதோடைய வால்யூமு இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஷேடட் போர்ஷன், இந்த ஷேடட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் டெல்டா வி, திஸ் இஸ் டெல்டா வி. ஸோ அதோடைய ஒரிஜினல் வால்யூம்லேருந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? நமக்கு அதோடைய வால்யூமு டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக அதோடைய வால்யூமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு the equation relating to the changing in volume and the change in temperature. ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். ரிலேஷன் பிட்வீன் லென்த் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கும் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் ஏரியா அண்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி now we are write the formula change in volume and the change in temperature. So what is the formula? Delta V by V naught. So V naught means what? ஒரு நம்ம எடுத்துகிட்ட சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய ஒரிஜினல் வால்யூம். டெல்டா V means what? நம்ம கொடுத்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் டெம்பரேச்சர் ரைஸ்னால் என்ன ஆகுது? அதனுடைய வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆனு சொல்லி அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் டெல்டா V. ஸோ டெல்டா T means what? Change in temperature. Next delta V alpha and suffix we want to put V. What is the meaning ma? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆல்ஃபா எல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன். அண்ட் ஆல்ஃபா ஏ, வாட் இஸ் த மீனிங்? சூப்பர்ஃபிஷியல், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். அந்த சேம் வே நவ் ஐ ரைட் இட் ஆல்ஃபா வி. அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம்னு சொல்லலாம், இல்லை வால்யூமெட்ரிக் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல்ஃபா வி ரெப்ரசன்ட்ஸ் வாட்? Coefficient of cubical expansion. So here delta V represents change in volume. Change in volume, change means difference between final and initial. So final volume minus initial volume. V naught means original volume. Delta T means change in temperature, that is final temperature minus initial temperature. Alpha V, we know coefficient of cubical expansion. So different materials possess different coefficient of cubical expansion. ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வேல்யூஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ
show the table 3.1 now. By using the table, we can identify what are the values of coefficient of cubical expansion for different materials. So students, see table 3.1. This is students, this is 1 mark question. So all are memory this. Name of the material, coefficient of cubic expansion in SI unit Kelvin power -1. ஸோ எல்லாருமே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இதை மார்க் பண்ணிக்காமா. திஸ் இஸ் வெரி வெரி 1 மார்க்குக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் அலுமினியம். வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் cubic expansion? So aluminum is one of the solid. Aluminum is one of the example of solid. So what is the cubical expansion of aluminum? Very good. 7 into 10 power -5. Brass. Brass is also one of the solid. So what is the cubical expansion of brass? 6 into 10 power -5. Glass. Glass is also one of the example of solid. So what is the cubical expansion of glass? Very good. 2.5 into 10 power -5. So water. Water is also one of the solid substance. Sorry, water is also one of the. So water is one of the example of liquid. So what is the expansion of cubical expansion of water? 20.7 into 10 power -5. Next, mercury. Mercury is also one of the liquid. So what is the cubical expansion of mercury? 18.2 into 10 power -5. So now only we discuss different materials possesses different coefficient of cubical expansion. So from the table 3.1 we easily understand because aluminum, brass, glass. So இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வேல்யூஸ் இருந்தது இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட்டர், மெர்க்குரி அப்படின்னா அதில் ஸ்டேட் மாறும், லிக்விட் மாறுறப்ப என்ன அது நமக்கு வேல்யூஸும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இதில் கேட்குற 1 மார்க் கொஸ்டின் பர்டிகுலராக இந்த மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ வாட்டர், வாட் இஸ் த cubical expansion ஆஃப் வாட்டர்னு கூட கேட்கலாம். அதர்வைஸ் கொடுத்துருக்க டேபிளில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். விச் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் coefficient of cubic expansion கூட கேட்கலாம். ஸோ which has the highest coefficient of cubic expansion? Very good. What is the answer? Water. Because what is the value? 20.7 into 10 power -5. Okay, இப்படி கூட கேட்கலாமா? Which substance has lowest coefficient of cubical expansion? Very good. Glass. What is the value? 2.5 into 10 power -5. So this way we expect 1 mark from this table 3.1. So again I tell the meaning of the first line. When heated, the atoms in a liquid or gas gain energy and are forced further apart. For example, I take it one container and the container is filled with water, that is liquid. So when I supply the heat energy, the water molecules gain energy and it moves forward. அதாவது நம்ம இன்னும் ஹீட் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ண நம்ம அந்த கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணிக்க வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய பாட்டம்லேருந்து என்னமாகும், இட் வில் ரைஸ். அதனுடைய என்ன ஆகும், அதனுடைய ஹையர் பொசிஷனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும், மூவ் ஆகி போகும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிறது என்ன ஆகும், அதனுடைய பாட்டம்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி அப்பர் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லைன். The extent of expansion varies from substance to substance. ஸோ ஒரே மாதிரி தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் இல்லை. நம்ம எடுக்கிற சப்ஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகலாம், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது டிஃபர் ஆகலாம். அதாவது லிக்விடு, சாலிடு, கேஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது வேரி ஆகும். ஸோ ஃபார் எ கிவன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் எ லிக்விட் வில் ஹாவ் more expansion. Students, underline this line. This is one word. For a given rise in temperature, a liquid will have more expansion than a solid, and a gaseous substance has the highest expansion when compared with the other two. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பாயிண்டில், சாலிடையும் கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸையும் விட லிக்விட் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும்.
Why? Because what is the reason? We know. Liquid அப்படின்னு சொன்னால் அதில் உள்ள அந்த மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? லூஸ்லி அரேஞ்ச்டு. அதனால தான் நம்ம எந்த கண்டெய்னரில் அதை ஃபில் பண்ணுறோமோ அந்த கண்டெய்னருடைய ஷேப்பை ஃபுல்லாகவே அதை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு லோயர் கிளாஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ கம்பேர்ட் டு சாலிட் அண்ட் gaseous substance which has the more expansion அப்படின்னு correct the statements ரீசனில் கூட கொடுக்கலாம். What is the answer? Very good. Liquid has the more expansion than solid and gaseous substance. So next line, the coefficient of cubical expansion of liquid is independent of temperature. Underline பண்ணிக்கங்கம்மா. The coefficient of cubical expansion of liquid is independent of temperature, whereas its value for gases depends on the temperature of gases. ஸோ நீ எடுக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் கேஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். அதே லிக்விடாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய cubical expansion is independent of temperature. See the next paragraph. When a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in Again I read, ma'am. When a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in some container and supplying heat energy to the liquid through the container. அப்போ நான் ஒரு வெசல் எடுத்துக்கிறோம். கண்டெய்னர் மீன்ஸ் ஒரு வெசல். அந்த வெசலை நம்ம லிக்விடை ஃபில் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணுறோம். என்னாகும்? அந்த கண்டெய்னர் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹீட்டை எடுத்துக்கும். அடுத்தது என்னாகும்? நம்ம அதில் ஃபில் பண்ணியிருக்க லிக்விடும் அந்த கண்டெய்னர் உள்ள ஹீட்டை அதுவும் என்னாகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ வென் எ லிக்விட் இஸ் ஹீட்டட், இட் இஸ் டன் பை கீப்பிங் த லிக்விட் இன் சம் கண்டெய்னர் அண்ட் சப்ளைங் ஹீட் எனர்ஜி டு த லிக்விட் த்ரூ தி container. The thermal energy supplied, underline the line, the thermal energy, that is heat energy, supplied will be partly used in expanding the container and partly used in expanding the liquid. ஸோ நம்ம சப்ளை பண்ண அந்த தெர்மல் எனர்ஜி ஃபுல்லாக என்ன ஆகும்? அந்த கண்டெய்னர் மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ பார்ட் ஆஃப் த தெர்மல் எனர்ஜி is taken by container and part of the thermal energy is used by liquid. ஏன்னு சொன்னால் அப்போ தானே என்ன ஆகும்? அந்த லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ பார்ட் ஆஃப் த தெர்மல் எனர்ஜி தான் கண்டெய்னருக்கும். ஸோ பார்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி எதுக்கு போகுது? அதில் உள்ள லிக்விடு எடுத்துக்கும். தஸ் வாட் வி அப்சர்வ் மே நாட் பி தி ஆக்சுவல் ஆர் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைனு, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்கம்மா. தஸ் வாட் we observe may not be the actual or real expansion of the liquid. ஸோ லிக்விடு மட்டும்தான் இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா? இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம இங்கே? அது ஆக்சுவலாக இருக்கா இல்லை ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷனா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போது கிளாஸிஃபை பண்ணணும். ஹென்ஸ் ஃபார் லிக்விட்ஸ் we can define real and apparent expansion. ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல லிக்விட் மட்டும்தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு நமக்கு we need two terms. One is real expansion, another one is apparent expansion. So first we will see real expansion. What is the meaning of real expansion? If a liquid is heated directly without using, underline the word, if a liquid is heated directly without using any container. இப்போ நம்ம லிக்விடை மட்டும்தான் ஹீட் பண்ணுறோம். எந்த ஒரு கண்டெய்னருடைய நீட் இல்லாமல் லிக்விடை மட்டும் டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணோம். தென் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் தட் யூ அப்சர்வ் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ். இப்போ லிக்விடு மட்டும்தானே ஹீட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். அதாவது கண்டெய்னருடைய நீட் இல்லாமல் லிக்விடு மட்டும் டைரெக்டாக நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ஆணுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். So next term, what is called coefficient of real expansion? Underline and mark it in your textbook. This is one of the 2 mark. What is called coefficient of real expansion? So coefficient of real expansion is defined as ratio of, underline the word, இது இங்கேயும் நம்ம ரேஷியோ தான் பார்க்குறோம். எதுக்குள்ள ரேஷியோ ஆஃப், அதில் முக்கியமான வேர்டு ட்ரூ ரைஸ். ரேஷியோ ஆஃப் த ட்ரூ ரைஸ் இன் தி வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஆல்ரெடி அந்த லிக்விடுக்குன்னு ஒரு வால்யூம் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டிகிரி ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ண கண்டிப்பாக அதனுடைய வால்யூம் என்ன ஆகும்? ரைஸ் ஆகும்.
அதாவது ஏற்கனவே அதில் இருந்த ஒரிஜினல் வால்யூமுக்கும் இப்போ எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம ட்ரூ வேல்யூ பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த ரேஷியோ அதுக்கு தான் என்ன பேர், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். Again I define it is defined as ratio of the true rise in the volume of the liquid per degree rise in temperature to its unit volume. Next one more question. What is the SI unit of coefficient of real expansion? எப்படி நம்ம linear, superficial, cubical எல்லாத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், SI unit. வெரி குட். கெல்வின் பவர் -1 சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷனாக இருந்தாலும் வாட் இஸ் SI யூனிட், கெல்வின் பவர் -1. So next I define what is called apparent expansion. Heating a liquid without using a container is not possible. So ஒரு வெசல் ஒரு கண்டெய்னர் இல்லாமல் நம்ம ஒரு லிக்விடை ஹீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது it is not possible. Thus in practice you can heat any liquid by pouring it in a container. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இப்போ ஒரு லிக்விடை ஹீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுவோம், ஒரு வெசலில் ஃபில் பண்ணிட்டு தானே அந்த லிக்விடை நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம். ஸோ யா பார்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் இன் எக்ஸ்பேண்டிங் த கண்டெய்னர். ஸோ அண்டர்லைன் த வேர்டு, நம்ம கொடுத்த தெர்மல் எனர்ஜியில் அந்த பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, அந்த கண்டெய்னர் நம்ம எடுத்துக்கிற வெசல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் எ பார்ட் ஆஃப் த தெர்மல் எனர்ஜி தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, அந்த கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணியிருக்க லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். தஸ் வாட் யூ அப்சர்வ் இஸ் நாட் த ஆக்சுவல் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கண்டெய்னரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதில் உள்ள லிக்விடும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் அதை நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, ஆக்சுவல் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எ லிக்விட் apparently observed. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of the container. ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்த தெர்மல் எனர்ஜியில் பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி லிக்விடுக்கும் பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி கண்டெய்னருக்கும் போணுச்சு இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, ஆக்சுவலாக ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒன்லி த we define apparent expansion. Now this is also one of the 2 mark, all are mark it in your textbook. Again I tell them definition. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of the container. ஸோ அந்த கண்டெய்னர் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. லிக்விட் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆணுச்சு அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதுக்கு பேர் தான் apparent expansion. That is called apparent expansion. So for your reference again I tell, real expansion na enna, if a liquid is heated directly without using container, கண்டெய்னரே இல்லாமல் லிக்விடை மட்டும் நம்ம ஹீட் பண்ணோன்னா, ஹீட் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். இப்போ சொல்ல போகிறது என்னது, apparent expansion. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of the container. நீ ஃபில் பண்ண அந்த கண்டெய்னருடைய எக்ஸ்பேண்டை கன்சிடர் பண்ணாமல் அதில் உள்ள லிக்விட் மட்டும் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது, apparent. Now you understand what is the difference between real and apparent expansion. So next I am going to define what is called coefficient of apparent expansion. அங்கே சொன்ன மாதிரியே தாம்மா இதுவும் ஒரு ரேஷியோ தான். அங்கே என்ன போட்டிருந்தோம், ரேஷியோ ஆஃப் ட்ரூ ரைஸ்னு போட்டிருப்போம் இல்லையா, இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம், அப்பேரண்ட்டை பற்றி பேசுகிறதுனால அப்பேரண்ட் ரைஸ்னு போட்டிருக்காங்க அந்த வேர்டு. ஸோ தி ரேஷியோ ஆஃப் அப்பேரண்ட் ரைஸ் இன் தி வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட், அதே மாதிரி தான் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம். நான் எடுத்துகிட்டேன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், அதுக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினல் வால்யூம், அந்த லிக்விடுக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினல் வால்யூம் இருந்திருக்கும். ஸோ நான் பர் டிகிரி ரைஸ் பண்ண டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணும் போது அதனுடைய கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், அதனுடைய வால்யூமும் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், அந்த லிக்விடைய வால்யூம் என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகும். ஸோ அதனுடைய ஒரிஜினல் வால்யூமுக்கும் இப்போ நான் கொடுத்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ்னால் கிடைச்ச வால்யூமுக்கும் உள்ள ரேஷியோவை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், coefficient of apparent expansion. So what is SI unit, அதே தான் சேம், Kelvin power -1. So this is also one of the 2 mark question, all are mark it in your textbook. So up to this 3.3.1 fully completed, that is expansion in solids, expansion liquids and gases fully completed. Dear students, next I am going to teach 3.3.2. This is very important
டீட்டெயில் கொஸ்டின் ஆன்சர்மா. ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் எல்லாருமே போட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். ப்ளஸ் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் ரோமன் லெட்டர் 8th 1, அதாவது ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் உடைய செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் உடைய செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆல் ரெஃபர் வித் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள அந்த புக் பேக்கில் எடுத்து கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா. ஸோ ஆல் டேக் பேஜ் நம்பர் 40 and see Roman 8th Roman letter answer in detail. Second question, what is the question? Explain the experiment of measuring the real and apparent expansion of a liquid with a neat diagram. So this is also one of the important question. So now I am going to take 3.3.2, that is Roman letter 8th 1 detail, second detail. Start the line. To start with, the liquid whose real and apparent expansion is to be determined is poured in a container up to a level. So before going to theory, all see figure 3.5, real and apparent expansion of liquid. So கண்டிப்பாக எல்லாருமே diagram draw பண்ணணும். Then only you score full mark. So this is the burner. பிகாஸ் நம்ம அந்த கண்டெய்னருக்கு என்ன பண்ணணும், தெர்மல் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், அதில் உள்ள கண்டெய்னரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அதில் உள்ள லிக்விட் என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ பை யூஸிங் த பர்னர் வி சப்ளை த தெர்மல் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் கண்டெய்னர். வி டேக் இட் த கண்டெய்னர் கலர்டு லிக்விட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த கண்டெய்னர் லிக்விடை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. டயக்ராம் உங்கள் வீடியோவில் இஸ் நாட் கிளியர். ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இந்த டயக்ராம் நல்லா கிளியராக தெரியும். ஸோ ஆலா சி யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். ஃபர்ஸ்ட் லெவல், வாட் இஸ் த லெவல்? L2. செகண்ட் லெவல் என்ன மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், L1. தேர்ட் லெவல் என்ன போட்டிருக்கு, L3. ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த டயக்ராம். To start with, the liquid whose real and apparent expansion is to be determined is poured in a container up to a level. ஸோ நம்ம இந்த கண்டெய்னரில் அந்த லிக்விடை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கணும், அந்த லிக்விடுடைய அப்பேரண்ட் அண்ட் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண லிக்விட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு லெவல் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணணும். மார்க் திஸ் லெவல் ஆஸ் L1. ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த லிக்விடுடைய ரியல் அண்டு அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச லிக்விட் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த லெவலில் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், இங்கே L1 சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நவ் ஹீட் த கண்டெய்னர் அண்ட் தி லிக்விட் யூஸிங் எ பர்னர் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர். ஸோ இப்போ 3.5ல் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஹீட் கண்டெய்னர் என்ன பண்ணுறோம், அந்த கண்டெய்னரை ஹீட் பண்ணுறோம். அந்த லிக்விடு எதை அந்த கண்டெய்னரை ஹீட் பண்ணுறோம், ப்ளஸ் லிக்விட் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, ஹீட் ஆகுது பை யூஸிங் பர்னர். இதெல்லாம் நமக்கு டயக்ராமில் நல்லா நீட்டாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் முக்கியமான வேர்டு இனிஷியலி the container receives the thermal energy and it expands. ஸோ நம்ம இப்போ தான் அந்த பர்னரை ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தெர்மல் எனர்ஜியை ஃபஸ்ட் எது ரிசீவ் பண்ணிக்கும், வெரி குட், அந்த கண்டெய்னர் தான் என்ன ஆகும், தி கண்டெய்னர் ரிசீவ்ஸ் த தெர்மல் எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டெய்னர் தான் தெர்மல் எனர்ஜியை டேக் இன் பண்ணும். அப்போ அது என்ன ஆகும், அந்த கண்டெய்னர் தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஆஸ் எ ரிசல்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் ரிடியூஸ்டு. நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும், அந்த கண்டெய்னருடைய ஷேப் அதிகமானுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தெர்மல் எனர்ஜி சப்ளை பண்ண என்ன ஆகும், அதனுடைய ஷேப்பு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப அதனுடைய ஷேப் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், கொஞ்சம் என்லார்ஜ் ஆகும் இல்லையா. அப்போது நமக்கு இங்கே லிக்விட் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், அப்போது அந்த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக நமக்கு கண்டெய்னருடைய வெசலுடைய சைஸு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந்த வால்யூமுடைய லிக்விடுடைய வால்யூம் என்ன ஆகும், ரிடியூஸ் ஆகிருக்கும். முதல்ல இங்கே வரை இருந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன ஆகும், அதனுடைய வால்யூமு reduce ஆகிருக்கும். So this is the line of this. As a result, the volume of the liquid appears to have reduced. அந்த வால்யூம் உடைய லிக்விட் வந்து என்ன ஆகுது, ரிடியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் கண்டெய்னர் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ மார்க் திஸ் ரிடியூஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லிக்விட் ஆஸ் L2. இப்போ நம்ம இந்த லிக்விட் லெவலில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், L2ன்னு டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நவ் ஐ ஷோ இன் டயக்ராம் L1 மீன்ஸ்
திஸ் இஸ் L1மா அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அந்த கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணும் போதே நமக்கு அந்த லிக்விடுடைய ரியல் அண்ட் அப்பரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் தெரிஞ்ச லிக்விடை ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வரையும் ஃபில் பண்ண இல்லையா, தட் இஸ் L1ன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், தெர்மல் எனர்ஜி நான் சப்ளை பண்ண கண்டிப்பாக இந்த கண்டெய்னர் என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொன்னோம். எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அந்த லிக்விடோடைய வால்யூம் என்ன ஆகும், ரிடியூஸ் ஆகும். ரிடியூஸ் ஆகிறதுனால கிடைச்ச லெவல் தான் என்ன, L2. நம்ம அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனனால அந்த லிக்விடோடைய லெவல் என்னாச்சு, ரிடியூஸ் ஆணுச்சு. அந்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்கோம், L2ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் இது ஈஸியாக புரியும். ஸோ ஆன் ஃபர்தர் ஹீட்டிங் நம்ம இன்னும் திரும்ப என்ன பண்ணிட்டே இருக்கேன், நான் ஹீட்டை சப்ளை பண்ண இந்த தெர்மல் எனர்ஜி சப்ளை டு த லிக்விட். ஸோ இப்போ அந்த கண்டெய்னரில் இருக்க ஹீட் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் உள்ள லிக்விடுக்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ த தெர்மல் எனர்ஜி சப்ளை டு த லிக்விட் த்ரூ தி கண்டெய்னர் ரிசல்ட்ஸ் இன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட். இப்போ தான் என்ன ஆகும், அந்த கண்டெய்னரில் இருக்க ஹீட்டை லிக்விட் எடுக்கிறனால லிக்விட் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஹென்ஸ் த லெவல் ஆஃப் லிக்விட் ரைசஸ் டு L3. இப்போ என்ன ஆகும், அந்த லிக்விடைய லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த லெவலில் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், L3ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ உங்கள் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் L3. ஸோ திரும்ப நம்ம தெர்மல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணுறதுனால கண்டெய்னர் இருக்க லிக்விடு அந்த கண்டெய்னர் உள்ள ஹீட் எடுத்துகிட்டு என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன லிக்விட் ரைஸ் தான் லெவலில் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், L3ன்னு சொல்லியிருக்கோம். எகெயின் ஐ டெல் திஸ் இஸ் லெவல் L1. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச லெவல். இது நமக்கு கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனனால அந்த உள்ள லிக்விட் என்னாச்சு, வால்யூமு ரிடியூஸ் ஆனிச்சு இல்லையா, அந்த லெவல் தான் L2. திஸ் இஸ் லெவல் L3. திரும்ப நம்ம சப்ளை பண்ணுற ஹீட்னால என்ன ஆகுது, அந்த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் ரைஸ் ஆகிற லெவல் தான் L3. ஸோ நவ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் the levels L1 and L3 is called apparent expansion. ஸோ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இருந்த ஒரிஜினல் லெவல் இருக்கு இல்லையா L1க்கும் இப்போ இந்த வால்யூம் லிக்விட் என்ன ஆயிடுச்சு, இன்க்ரீஸ் ஆனு சொல்லி அந்த லெவல் L3க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம், அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ நான் அப்பேரண்ட் ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறத கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அதில் உள்ள லிக்விடு மட்டும் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆணுச்சு, அதனுடைய வால்யூம் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆணுச்சு, ரைஸ் ஆணுச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லெவல்ஸ் ஆஃப் L2 அண்ட் L3. அதாவது L2னா என்ன சொன்னோம், அந்த L2 அப்படிங்கும் போது அந்த தெர்மல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணும் போது அந்த கண்டெய்னர் உள்ள வால்யூம் கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ வால்யூம் என்ன ஆகும், ரிடியூஸ் ஆணுச்சு. அந்த லெவல் தான் L2. இப்போ திரும்ப நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த லிக்விட் என்ன ஆகிடுச்சு, அதில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆணுச்சு, ரைஸ் ஆணுச்சு இல்லையா, அந்த லெவல் L2 அண்ட் L3குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். அப்படின்னா என்ன மீனிங், அந்த லிக்விடு மட்டும் ரைஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா, அந்த கண்டெய்னரை கன்சிடர் பண்ணாமல் அந்த லிக்விடு மட்டும் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனதான் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்லியிருக்கோம். இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும், பட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு போட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் L1 அண்ட் L3. இந்த L1க்கும் இந்த L1 அப்படிங்கிறது இதுதான் L1. எகெயின் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். L1க்கும் இந்த L3க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க, அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் L2 அண்டு L3, அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபுல்லாகவே இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். L2க்கும் L3க்கும் இந்த ஃபுல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க, இங்கே ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது லிக்விடு மட்டுமே ரைஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா, லிக்விடு கண்டெய்னரை கன்சிடர் பண்ணாமல் லிக்விடு மட்டும் ரைஸ் ஆகிருக்க லெவல் தான். ஏன்னா ஏற்கனவே இருந்த லெவல் L2லேருந்து இப்போ ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுச்சு, அவனுடைய தெர்மல் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு போயிருக்கு இல்லையா, அந்த L2லேருந்து L3க்கு போன பொசிஷனை தான் நம்ம ரியல்னு சொல்கிறோம். ஏற்கனவே இருந்த அதனுடைய ஒரிஜினல் வால்யூம் L1க்கும் இப்போ ரைஸ் ஆன லெவல் L3க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க், த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர், அண்டர்லைன் த லைன்மா, த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஏன்னு சொன்னால் நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட்ஸு, லிக்விட்ஸு, கேஸஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதில் எது ரொம்ப அதிகமான எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், எது ரொம்ப அதிகமான எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லியிருக்கோம், சாலிடு, லிக்விடு, இது கேஷியஸு.
ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் எது ரொம்ப நம்ம அதிகம்னு சொல்லியிருக்கோம் கம்பேர்ட் டு சாலிட் அண்ட் கேஷியஸை விட எக்ஸ்பேன்ஷன் எதுக்கு ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லியிருக்கோம் லிக்விடுக்கு. ஸோ எகெயின் யூ ரீட் திஸ் லைன் த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர். ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா என்னது வெறும் அந்த லிக்விடு மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறது. அது எதை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் கண்டெய்னர். அது அப்பரண்ட் என்னது கண்டெய்னர் என்னது ஒரு சாலிடு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சொன்ன லைன் இங்கே ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சா. ஸோ சாலிடு கேஸை விட எக்ஸ்பேன்ஷன் எதுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் லிக்விடுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒன்லி த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன். ரியல்னா லிக்விடு, அப்பேரண்ட்னா கண்டெய்னரையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கனால சொல்கிறது. ஸோ ஃபார்முலா ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எதுக்கும் அதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஹையர் லெவல் இருக்கு இல்லையா L3 அண்ட் ஆல்ரெடி என்னாச்சு அந்த லெவல் நம்ம ஹீட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சு. கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால அதோட வால்யூம் என்னாச்சு ரிடியூஸ் ஆனிச்சு. அந்த வால்யூமுடைய லிக்விடுடைய வால்யூம் என்னாச்சு ரெடியூஸ் ஆன லெவல் தான் L2. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் L3 அண்ட் L2க்கு பேர் தான் என்னது ரியல். அப்போது அந்த கண்டெய்னரை கன்சிடர் பண்ணாமல் அந்த லிக்விடு மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் தான் ரியல். அடுத்தது அப்பரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா என்ன அதே மாதிரி அதனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் L1 அப்படிங்கிறது என்னது அது ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ரியல் அண்ட் அப்பரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரிஞ்ச ஒரு லிக்விடு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் கண்டெய்னரில் போர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த லெவல் தான் L1. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் L3 அண்ட் L1 இஸ் known as apparent expansion. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ரோமன் லெட்டர் 8th one செகண்ட் டீட்டெயில் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சிட்டோமா. ஸோ ஆன்சர் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ வேர் இஸ் த ஆன்சர் இட்ஸ் எண்ட். இப்போ நமக்கு எங்கேம்மா எண்ட் ஆகும் இது வரைக்கும் எழுதணும். கண்டிப்பாக டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும். டயக்ராமுக்கும் மார்க் உண்டுமா. ஸோ அப் டு திஸ் யூ கம்ப்ளீட் 8th ரோமன் லெட்டர் செகண்ட் டீட்டெயிலுடைய ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ ஆல் ஆர் வாட்ச் திஸ் வீடியோ and memorize the question answer today morning I sent your question paper at 12 o'clock. Okay students, thank you students. Dear students, watch the video and give subscribe, like and share. Thank you.